નમસ્કાર વાલા મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં અમે આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં જનરલ નોલેજને લગતા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 30 પ્રશ્નો આ વિડીયોમાં લીધા છે, જે તમને આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે તેવા છે। માટે વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા नहीं। जो वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने एक लाइक करी देजो, अन्य मित्रों ने शेर करजो अने जे मित्रों हजी सुधी अमारी चेनल सब्सक्राइब न करी होय ते चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। प्रश्न नंबर 1, खो खो में एक टीम में केटला खिलाड़ीओ होय छे? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन सी, 9 खिलाड़ी। मित्रों, खो खो नी एक टीम में 9 खिलाड़ीओ होय छे, खास ध्यान में राखजो। बीजो प्रश्न मित्रों, गुजरातनु कयु मंदिर कर्कवृत्त पर आवेलू छे? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन डी, मोढेरानु सूर्य मंदिर। मित्रों, गुजरातनु जे मोढेरानु सूर्य मंदिर छे ते कर्कवृत्त पर आवेलू छे। तीजो प्रश्न, कया विटामिन नी उणपथी आंधळापणुं आवे छे? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन ए, એટલે કે વિટામિન એ ની ઉણપથી આંખમાં આંધળાપણું આવે છે। ચોથો પ્રશ્ન, ટાઈમ પર્સન ઓફ ધ યર કયા મહિનામાં જાહેર કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી, ડિસેમ્બરમાં। મિત્રો, ટાઈમ પર્સન ઓફ ધ યર ડિસેમ્બર મહિનામાં જાહેર કરવામાં આવે છે। પાંચમો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં ભૂચર મોરીની લડાઈ કયા ગામ પાસે થઈ હતી? मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन सी, ધ્રોલ। मित्रों, गुजरात में जे भूचर मोरीनी लड़ाई छे जे सोमनाथ मंदिर ने बचाववा माटे हमीरसिंह गोहिल द्वारा करवामां आवी हती ते ધ્રોલ पासे थई हती। छठो प्रश्न, खेती साथे पशुपालन व्यवसायनी पद्धतिनुं नाम आपो। मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन बी, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मित्रों, खेती अने पशुपालन ने संलग्न जे प्रवृत्ति चलाववामां आवे छे तेने मिक्स्ड क्रॉपिंग तरीके ओळखवामां आवे छे। सातमो प्रश्न, प्रथम मुक्त गुजराती फिल्मनुं नाम शुं हतुं? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सुदामा। मित्रों, श्री कृष्ण सुदामा छे ते गुजरातनी प्रथम मुक्त फिल्म हती। आठमो प्रश्न, गुजरात विधानसभामां प्रथम विरोध पक्षना नेता कोण हता? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन डी, नगीनदास गांधी। मित्रों, नगीनदास गांधी छे ते गुजरात विधानसभाना प्रथम विरोध पक्षना नेता हता। नवमो प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस क्यारे उजववामां आवे छे? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन बी, 12 जान्युआरी। मित्रों, दर वर्षे 12 जान्युआरीना दिवसे स्वामी विवेकानंदनी जन्म जयंती उजववामां आवे छे अने आ दिवसने राष्ट्रीय युवा दिवस तरीके उजववामां आवे छे। 10मो प्रश्न, हेमचंद्राचार्य रचित सिद्धहेम शब्दानुशासन कया प्रकारनो ग्रंथ छे? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन सी, व्याकरण ग्रंथ। मित्रों, जे हेमचंद्राचार्य छे तेमणे सिद्धराज जयसिंहना कहेवाथी व्याकरणनो एक ग्रंथ रच्यो हतो जेने सिद्धहेम शब्दानुशासन तरीके ओळखवामां आवे छे। आ जे ग्रंथ छे ते मुख्य व्याकरण पर लखायेलो ग्रंथ छे अने सिद्धराज जयसिंहे आ ग्रंथनी हाथी पर पालखी राखीने शोभायात्रा काढी हती अने त्यारे ते प्रजा साथे पगपाळा चाल्या हता। 11मो प्रश्न, 2 ऑक्टोबर गांधीजी सिवाय कोनो जन्मदिवस छे? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। मित्रों, 2 ऑक्टोबरे गांधी जयंती तरीके उजवाय छे तेनी साथे साथे ते लाल बहादुर शास्त्रीनो पण जे आपणा भारतना वडाप्रधान रही चूक्या छे तेमनो पण जन्मदिवस छे। 12मो प्रश्न, गुजरातना प्रथम महिला शिक्षण मंत्री कोण हता? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन सी, श्रीमती आयेशा बेगम शेख। मित्रों, श्रीमती आयेशा बेगम शेख छे ते गुजरातना प्रथम महिला शिक्षण मंत्री हता। 13मो प्रश्न, तीरंदाजी एटले के आर्चरी कया देशनी राष्ट्रीय रमत छे? तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब छे ऑप्शन डी, भूतान। मित्रों, तीरंदाजी एटले के आर्चरी ए भूतान देशनी राष्ट्रीय रमत छे, खास याद राखजो।
14મો પ્રશ્ન, રેશમી કાપડ બનાવવા માટેના રેશમના કીડા ઉછેરને શું કહે છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી, સેરીકલ્ચર. મિત્રો જે રેશમી કાપડ બનાવવા માટે રેશમના કીડાનો ઉછેર કરવામાં આવે છે, આ પદ્ધતિને સેરીકલ્ચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 15મો પ્રશ્ન, આધાર કાર્ડ કેટલા અંકોનું એક વ્યક્તિગત ઓળખપત્ર છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી, 12. મિત્રો જે આધાર કાર્ડ છે તે વ્યક્તિગત ઓળખપત્ર તરીકે ઓળખાય છે, આઈડી કાર્ડ તરીકે, અને તેમાં કુલ 12 અંકો આપેલા હોય છે, જે વ્યક્તિના ઓળખ અંકો દર્શાવે છે. 16મો પ્રશ્ન, સરકારી વિમાનને એર એમ્બ્યુલન્સમાં પરિવર્તિત કરી એર એમ્બ્યુલન્સ શરૂ કરનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય કયું છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી, ગુજરાત. મિત્રો ગુજરાત દ્વારા વર્ષ 2022માં જે સરકાર વિમાન છે તેને એર એમ્બ્યુલન્સમાં પરિવર્તિત કરી એર એમ્બ્યુલન્સ શરૂ કરનાર ભારતનું તે પ્રથમ રાજ્ય બન્યું હતું. 17મો પ્રશ્ન, અંધજન માટે પત્ર લખવા કયા યંત્રનો ઉપયોગ થાય છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ, ડિક્ટાફોન. મિત્રો અંધજન માટે પત્ર લખવા માટે ડિક્ટાફોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 18મો પ્રશ્ન, કર્કવૃતને 2 વાર ઓળંગતી નદી કઈ છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી, મહી નદી. મિત્રો મહી નદી છે તે કર્કવૃતને 2 વાર ઓળંગે છે. 19મો પ્રશ્ન, ગુજરાતના રાજમાતા મિનળદેવી મૂળ ક્યાંના વતની હતા? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી, કર્ણાટક. મિત્રો ગુજરાતના જે રાજમાતા છે સિદ્ધરાજ જયસિંહના માતા મિનળદેવી, તેઓ મૂળ કર્ણાટકના વતની હતા. 20મો પ્રશ્ન, કરોડ સ્તંભ કુલ કેટલા મણકાઓથી બનેલો હોય છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી, 33. મિત્રો જે કરોડ સ્તંભ છે તેમાં કુલ 33 મણકાઓ આવેલા હોય છે. 21મો પ્રશ્ન, બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન ગુજરાતના કયા રાજાએ પોલેન્ડના નાગરિકોને આશ્રય આપ્યો હતો? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ, દિગ્વિજયસિંહ જાડેજા. મિત્રો દિગ્વિજયસિંહ જાડેજાએ બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન પોલેન્ડના નાગરિકોને ગુજરાતમાં આશ્રય આપ્યો હતો, એટલે કે પોતાનું જે રાજ્ય છે જામનગર, ત્યાં કણે પોલેન્ડના નાગરિકોને આશ્રય આપ્યો હતો. 22મો પ્રશ્ન, જુલિયા નામની કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ કયા ગુજરાતીએ બનાવી છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી, વિરલ શાહ. મિત્રો વિરલ શાહે જુલિયા નામની કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ બનાવી છે, ખાસ યાદ રાખજો. 23મો પ્રશ્ન, ભારતની પ્રથમ સંપૂર્ણ પેપરલેસ વિધાનસભા કઈ બની હતી? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન એ, નાગાલેન્ડ. મિત્રો વર્ષ 2022માં નાગાલેન્ડ છે તે ભારતની પ્રથમ સંપૂર્ણ પેપરલેસ વિધાનસભા બની હતી. 24મો પ્રશ્ન, ઈરાની ટ્રોફી કઈ રમત સાથે સંકળાયેલી છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી, ક્રિકેટ. મિત્રો જે ઈરાની ટ્રોફી છે તે ક્રિકેટની રમત સાથે સંકળાયેલી છે. 25મો પ્રશ્ન, ગુજરાતી ગઝલના પિતા કોને કહેવામાં આવે છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી, બાલાશંકર કંથારિયા. મિત્રો બાલાશંકર કંથારિયા છે તેને ગુજરાતી ગઝલના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. 26મો પ્રશ્ન, હડકવા અંગેની રસીની શોધ કોણે કરી? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી, લુઈ પાશ્ચર. મિત્રો લુઈ પાશ્ચર નામના જે વૈજ્ઞાનિક છે તેણે હડકવા ને અટકાવવા માટેની રસીની શોધ કરી હતી. 27મો પ્રશ્ન, ભારતમાં ડોલ્ફિનના સંરક્ષણ માટે જાગૃતિ લાવવા રાષ્ટ્રીય ડોલ્ફિન દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી, 5 ઓક્ટોબર. 28મો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં કયું લોકનૃત્ય કરતી વખતે લાકડીને ધરતી પર પછાડવામાં આવે છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી, ટિપ્પણી. પ્રશ્ન 29, અડાલજની વાવ કોણે બંધાવી હતી? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન બી, રૂડાબાઈ. મિત્રો અડાલજની વાવ તે ગાંધીનગરમાં આવેલી છે અને તે રૂડાબાઈ દ્વારા બંધાવવામાં આવી હતી. મિત્રો ઉદયમતી દ્વારા પાટણમાં રાણીની વાવ બંધાવવામાં આવી હતી, જેને વર્ષ 2014માં યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળેલો છે. અને સિદ્ધરાજ સોલંકી દ્વારા પોતાની માતા મિનળદેવીના કહેવાથી વિરમગામમાં મુનસર તળાવ અને ધોળકામાં મલાવ તળાવ બંધાવવામાં આવ્યું હતું, તેમજ તેણે
સહસ્ત્રલિંગ તળાવનું બાંધકામ કરાવ્યું હતું અને પોતાના પિતાનો જે અધૂરો રુદ્ર મહાલય છે તેનું કામ પણ તેણે પૂર્ણ કરાવ્યું હતું. 30મો પ્રશ્ન, પ્રકાશ વર્ષ શાનો એકમ છે? તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી, અંતર. મિત્રો અવકાશીય પદાર્થો છે તેનું અંતર માપવા માટે પ્રકાશ વર્ષનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મિત્રો આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો, અન્ય મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને જે મિત્રો હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ચાલો મિત્રો, ફરી મળીશું એક નવા જ મહત્વના વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. બધા જ મિત્રોને જય હિન્દ, અસ્તુ, વંદે માતરમ.